بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Buka halaman 98. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamu
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المالك السالب عالم الكائن والبائن والزائر والذاهب يسبح الآفل والمائل والطالب والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والزائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيمنا زهر بديع حكامه والمعاد عجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق روحه وعزمه وأجوده وعرفه ولحمه وجلده وشعرا بنزم مؤتلف متراكب. من ماء نافذ يخرج من بين الصلب والترائب. كريم بسط لخلقه بسط الكرم والمواهب. ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب. هل من طالب حاجة فأولي له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب. والقوم بين النادم والتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الظلم إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكفكف النهار زيول الغياهب. ويموتون وقد فازوا بالمطلوب ودركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو قائب. سبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم. وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأسبياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عرجوا من الأرض قبل أن يبرد الفرد وقد نال جميع المآرب. وإذا ذكرت طيبة منه بأشرف القلب فرد إلينا أرواح ويبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله بالحق كواكب
وسبحان من قصه صلى الله عليه وسلم بأصراف المناسب والمراتب صلى الله عليه أحمده على ما نحى من المواقف صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سعائر العآتم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المعاسر والمناقب صلاة وسلاما داعمين متلازمين يأتي قاتلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه
sallallahu alaihi. أول ما نستخفق بإيران عزيزين ورد عن نبي كان قدره عظيما Sallallahu alaihi. ونسبه كريما Sallallahu alaihi. وصراطه مستقيما Sallallahu alaihi. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما Sallallahu alaihi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها ولنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يوم هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها ولنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يوم هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ustaz Naim, Saya. sebelum kita mahalul qiyam, kita nak dengar nasihat dan petua. Masya Apalagi Allah. akhir-akhir zaman, kadang hati-hati kita ni kering. Betul. Perlu dibasahi rohani kita dengan hujan-hujan kata mutiara. kan Betul. begitu? Namun saya nak tahu siapa agak ceramah malam ni, tapi saya ada clue lah sedikit. Boleh. Musim kemarau kering perigi, Saya. digali pula di dalam hutan. Saya. Walau beliau dah tak muda lagi, tapi pengalaman banyak tersimpan. Masya Allah. Tak muda lagi saya. Tak tahu jugalah agaknya. Kalau gitu kata orang, malam Ahad mengasah keris, Masya Allah. keris diasah setiap tahun. Ah. Beliau ni agak-agaknya Pak Syahrial Aziz yang belakangan ni lagi naik daun. Oh, Masya Allah naik daun. Tapi biasa asah keris itu bukan malam Ahad, malam Jumat. Tahu. Saya malam Ahad pun asah keris juga. Tapi orang mengatakan pula indah sungguh Tanjung Pinang. Saya. Tanjung Pinang masuk ke Kepulauan Riau. Betul. Maaf, budak-budak pergi berenang. Betul. Nah, pergi berenang
ke ujung pulau Saya. gitu. Beliau nih orang Basnas Tanjung Pinang. Kalau minta bantu tuju beliau. Betul. Begitu. Maka Bapak Ibu, Tuan dan Puan hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama seikhlas tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Syahrial Aziz. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu lama la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahu azim. Quran surat As-Saff surat 61 ayat 2 dan 3. Yang terhormat Abi Ismail, yang terhormat para habaib, para tuan guru, para sahabat semua, ada ibu-ibu sekalian, marilah segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya serta inayahnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka silaturahim Majelis Nurul Muswafa. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mohon maaf karena sudah hampir sebulan tidak menghadiri acara kegiatan-kegiatan di sini karena pertama ada kegiatan dinas ke Jakarta, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan Pak Wali sehingga tidak bisa menghadiri acara-acara kita yang beberapa hari yang lalu selalu ada aja halangannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya hari ini dapat menghibur terutama diri saya dan kepada kita hadirin semua. Tausiah untuk diri saya dan kita semua saya beri judul integritas, yaitu mengenai kejujuran menuai kesuksesan dan kebahagiaan. Karena beberapa waktu terakhir ini sering kejujuran sudah jauh dari diri kita. Ibaratnya kata orang di perjalanan, kalau kita tidak hati-hati di belakang orang, kalau di depan kita lampu sennya kanan, jangan dikira mereka ambil jalan kanan atau belok kanan, bisa jadi dia belok kiri, kira-kira begitu. Bukan karena dia tidak tahu, tapi kebanyakan kita selalu lupa bahwa kita sudah mengakses kanan, ternyata beloknya ke kiri gitu. Bahasa ini sering dilaksanakan di apa namanya dalam pergaulan sehari-hari, terutama saya pernah beberapa kali ketemu dengan orang-orang politik gitu ya. Begitu kerasnya kehidupan yang dia lalui sehingga mungkin dia terpaksa melakukan cara-cara seperti itu, tapi lama-lama akan merusak dirinya sendiri. Makna dari integritas dalam bahasa Latinnya adalah integer, yang artinya utuh. Kemudian dalam bahasa Inggris integrity artinya kejujuran dan ketulusan. Dalam kamus bahasa Indonesia, integritas itu adalah kejujuran
baik mutu, sifat maupun keadaan. Jadi kita dapat ngambil bahasa pengertiannya secara bebas. Integritas itu adalah suatu kualitas moral yang mencakup di dalamnya kejujuran, konsisten dengan kejujurannya, dengan sikapnya, antara ucapan dengan perbuatan. Jadi integritas itu mendidik kita bagaimana kita konsisten terhadap apa yang kita ucapkan dan apa yang kita laksanakan. Prinsip dari integritas itu adalah keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Jadi kita dilatih bagaimana caranya apa yang kita ucapkan, marilah itu yang kita laksanakan. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai pada hal-hal yang besar, kita usahakan apa yang kita ucapkan, itulah yang kita laksanakan. Kalau orang-orang dalam menulis buku biasanya begitu, apa yang dia lihat, tulislah apa yang dia lihat, atau apa yang ditulis, itulah yang dilihat. Apa fungsi daripada kejujuran? Fungsi atau integritas itu adalah meningkatkan kepercayaan. Kalau kita jujur, kita pasti percaya diri kemanapun kita, dimanapun kita berada. Kita tidak akan takut, kita tidak akan ragu-ragu apa yang akan kita lakukan, karena kita selalu mengucapkan apa yang kita ucapkan dan itulah yang kita laksanakan, sehingga meningkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian integritas itu juga menciptakan lingkungan yang sehat, yang positif di lingkungan kita, di mana kita berada. Kalau kita selalu integritas, pasti lingkungan kita percaya pada kita. Kemudian dalam rapat-rapat atau mengambil diskusi-diskusi atau urung rembuk lah namanya, kita mudah mengambil keputusan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itulah yang kita lakukan. Kemudian integritas itu juga dapat meningkatkan kinerja. Karena apa yang kita lakukan, tahap demi tahapnya, itulah yang kita laksanakan. Sehingga apa yang kita rencanakan pekerjaannya, sehingga meningkatkan kinerja yang biasanya orang melaksanakan sebuah pekerjaan 5 hari umpamanya, karena kita jujur, tahap-tahapannya selalu kita ikuti, sehingga kita bisa lebih cepat daripada yang apa yang kita rencanakan. Kemudian apa tujuan integritas itu? Tujuannya adalah membangun karakter building kata orang, membangun kepercayaan diri. Kemudian memudahkan kita mencapai tujuan apa yang kita cita-citakan. Lantas apa manfaatnya bagi kita? Orang yang jujur, apa yang dilakukannya, apa yang direncanakannya, apa yang diucapkannya sama dengan apa yang dilakukannya, dapat meningkatkan hubungan antar pribadi di antara kita dalam melaksanakan kegiatan secara tim. Kemudian ada perasaan kepuasan dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan adalah keluar dari hati nurani kita, sehingga integritas juga dapat memudahkan menuju kesuksesan pribadi kita. Demikianlah sedikit tausiah dari saya. Integritas mengenai kejujuran menuai kesuksesan dan kebahagiaan. Dengan kesimpulan, secara sederhana integritas itu adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita laksanakan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 عليكنا. الله 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 عليكنا. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الجماعة. الله علينا. الله 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 علينا. تعالى ومن أرضاب معناه يسيم بليغ لم يرس بشر علاه فدل بأنه بشر كريم. الله عليكنا. الله وسيم في ملاته أشيم وما في الحسن خط له نصيب وما كل الشقاء سوى جفاه وليس سوى توسله نعيم. الله عليكنا. الله 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 عليكنا. الله 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 عليكنا. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. الله عليكنا. الله الله عليكنا. له في طيبة الأسنى مقامي لديه الخير أجمعه مقيم إذا رحنا به هذه الخطايا رأيت الروض من طرب نعيم. الله عليكنا. الله 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 عليكنا. الله 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 عليكنا. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. الله عليكنا. الله 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 عليكنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث السني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار
قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق صلى الله عليه. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان صلى الله عليه. مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام صلى الله عليه. يقص شعره ويتزر على وسطه ويكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم صلى الله عليه. يكبرون الله تعالى يكون خير الأنبياء يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال صلى الله عليه. مصاحبهم يحمدون الله تعالى صلى الله عليه. على كل شدة ورخاء صلى الله عليه. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب آمين. وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم صلى الله عليه. وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا عظام صلى الله عليه. فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسراف على أنفسهم فوجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال صلى الله عليه. غير أنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustaz Rahmat, Ya, Ustaz Naim. kalau penceramah sebelumnya Ustaz Rahmat yang kasih clue, Ya, betul. penceramah yang kedua ini saya pula yang kasih clue. Masya Allah. Kata orang dalam sebaik pantun, anak nelayan menangkap ketam diangkat di atas tanah. Beliau ini dulu tinggal jauh di kota Batam, sekarang jadi tetangga sebelah rumah. Dan saya rasa beliau ini sangat kaya. Kaya betul. Kenapa kaya? Orang mengatakan di tepi sungai banyak buaya. Saya Di tepi sungai banyak buaya. Buaya berjalan. betul. Buaya tidak murad betina. Betul. Tidak. Beliau ni orang kaya sebab rumah di mana-mana. Betul. Gitu. Namun beliau ni sudah banyak makan asam garam. Oh. Makanya selalu mulutnya masih dan pengalaman dia tidak diragukan lagi. Dan saya sudah tahu betul siapa beliau, dan beliau adalah Ustadz Ahmad Ari Anggara. Maka kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu penasihat kita, ayahanda kita, Ayahanda Aziz, yang Masya Allah beliau ini orang yang risau dan pikirnya bagaimana kemajuan majelis. Dan kalau duduk sama beliau ini kita selalu mendapatkan ilmu kehidupan. Mudah-mudahan kita doakan beliau ini, Ayahanda Aziz dan keluarganya, Allah selalu menjaga beliau, Allah selalu menyelamatkan beliau, Allah selalu melapangkan rezeki beliau. Amin ya Rabbal. Dan yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, para penasehat kita, banyak nasihat Majelis Nurul Mustafa, dan seluruh saudaraku sohibul Majelis Nurul Mustafa, dan wabil khusus yang kita hormati, orang yang tak ada tapi kita selalu menganggapnya ada di majelis ini, yaitu Abi guru kita dan Umi. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan Abi dan Umi. Allah menangkan setiap perjuangan dakwah beliau. Amin ya Rabbal. Kalau Ayahanda Syahrial Aziz mengatakan beliau 1 bulan tak pernah hadir di majelis sholawat, kalau saya ini tak tahu berapa bulan nih Ayahanda Aziz. Nah, minta maaflah kalau hari ini saya ceramah, janganlah dianggap ceramah. Kalau boleh live tuh dimatikan dulu Pak Aju, karena saya nak menganggap ini jangan anggap ceramah, tapi anggap sajalah saya ini pagi tadi jam 9 Abi WA, Bang Hari ceramah. Tadi habis maghrib Abi WA juga Ustaz, Bang Hari ceramah. Saya ini udah 2 hari tak ada ilmu, tak ada nih. Yang ada pikir durian saja ya nak. Apa Abi ini suruh saya mengungkapkan hikmah tentang durian? Nah, saya tak tahu juga. Tapi malam hari ini kita santai-santai saja. Kita anggap saja ini bukan sebuah ceramah, tapi saya ingin memotivasi diri saya dan mengajak saudara-saudara yang lain agar kita paksakan diri kita untuk memakmurkan majelis Nurul Mustafa yang kita cintai ini. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya alam semesta yang Allah berikan kepada kita ini tidak hanya sekedar untuk kita nikmati, tapi juga kita harus mengambil pelajaran hikmah yang terdapat di dalamnya, betul? Bahkan Allah di dalam Al-Quran selalu mengatakan ilmu bersama hikmahnya. Dan hari ini saya nak ngajak kita mengambil hikmah. Tadi lah tuh buah durian. Ayahanda suka buah durian ini? Umi suka ya? Ini saya nak ngajak kita mengambil hikmah daripada buah durian. Saya sering dinasihati salah satu orang tua Melayu di sini. Kata beliau begini, Ustaz, jangan hanya belajar ilmu ayat tersurat, karena nanti Ustaz bermegah-megah. Apa itu bermegah-megah? Nanti Ustaz cenderung akan sombong. Maka Ustaz kena belajar ilmu ayat tersirat, karena itu rasanya manis. Ustaz akan rendah hati dan tidak untuk sombong. Apa ayat-ayat tersirat? Ya itulah kita mengambil ilmu daripada alam semesta ini. Maka malam hari ini saya nak ambil ilmu daripada buah durian. Hadirin, durian ini cenderung kita manusia ini melihat daripada 3 sisi. Yang paling banyak itu kita manusia ini sering melihat akan isinya agar tahu rasanya, betul? Yang kedua, kita akan melihat bijinya, kecil gak, besar gak. Ini juga menandakan bagus duriannya atau tidak, betul? Karena yang jarang ini hadirin, orang melihat daripada kulitnya, betul? Kami tahu, Ustaz ini kenapa tahu pula dengan durian? Karena saya ini dulu pernah jualan durian.
Jadi kalau kita orang penjual durian ini beda dengan penikmat durian, hadirin. Kalau penjual durian ini akan melihat isi durian itu daripada kulitnya. Ini durinya rapat-rapat kah? Ini durinya tak tajam tapi renggang-renggang kah? Dari situ sudah menentukan bagaimana isi durian ini mantap atau tidak. Jadi kira-kira kita ini di tipe yang mana? Dia ada 3 nih. Manusia yang melihat isi durian, setelah melihat isi durian dimakan, dia buang bijinya. Ada yang kedua, hadirin. Setelah dia melihat isinya, dia ambil isinya, dia berpikir bagaimana bijinya nih. Ini rasanya enak, kalau bisa bijinya ini saya kembangkan. Minimal kalau bukan untuk diri saya, maka akan untuk anak cucu saya. Atau yang ketiga, hadirin, dia akan melihat dulu daripada kulitnya ini, bagus tidak kulitnya, kurang apa kulitnya, baru dia akan lihat isinya, baru dia akan kembangkan bijinya. Minimal untuk dirinya atau untuk anak cucunya. Kira-kira kita di posisi yang mana, hadirin? Karena banyak nih Pak Ayanda, ada yang dah rasakan isinya, dia nafsi-nafsi. Oh, udah tak peduli dengan bijinya nih, mau dikembangkan atau tidak, mau jadikan sebuah durian yang bermanfaat, enggak peduli deh. Yang penting sudah ambil isinya, dan dapat rasanya, ya sudah. Betul? Ada yang begitu? Ada, banyak. Banyak kita tak terpikir oleh bijinya, betul? Tapi kita pikir rasanya, oh kalau yang putih ini rasanya manis kayak susu, kalau yang kuning ini rasanya pahit-pahit manis. Ustaz kok tahu ya itu tadi, saya jualan duri. Makanya Anda kalau mau pilih durian ajak saya. Orang Malaysia datang, Ustaz Rahmat suruh saya pilih durian. Masya Allah. Nah, kembali ke durian tadi, hadirin. 3 sisi ini saya berpikir, saya mengajak kita berolah pikir, merenungi diri, meresapi diri. Rasa-rasa beginilah kita di dalam majelis Nurul Musta. Duriannya mana? Majelis Nurul Musta. Kulitnya mana? Markas kita di Jalan Gang. Isinya mana? Yang diberikan oleh api kepada kita. Bijinya mana? Itulah yang diberikan oleh api. Kita tanam, kita jadikan ilmu yang bermanfaat. Tapi sayang hari ini kita ini terkadang kita tak sebut orang lain. Kadang-kadang saya menyebut diri saya. Kadang-kadang kita ini hanya terpesona dengan isi. Wih, isinya enak, isinya begini. Tapi tak pernah kita terpikir bagaimana isi itu, biji itu kita tanam minimal untuk anak cucu kita. Kita dakwahkan ke orang lain. Hadirin, inilah durian tadi. Kita coba, saya ingin mengajak, mari kita mulai dari kulitnya. Jangan kita mulai daripada isinya. Ayo dong, kita peduli dengan markas kita, markas sembi. Kurang apa? Ini apa? Butuh apa? Mari. Insya Allah kita akan mendapatkan isi yang mantap. Dan akan bisa kita jadi kembangkan jadi biji yang bermanfaat. Wah, Ustaz ini dari bilang, habis ini kita belah durian ya. Ustaz Zul. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Itulah yang ingin saya sampaikan, hadirin. Dan ini suatu sunatullah kehidupan ketua. Mudah-mudahan kita doakan ketua kita ini cepat selesai semuanya ya kan. Mudah-mudahan ketua kita diberikan dada yang lapang, lebih tegar. Karena kalau cerita sedikit, wah sudah ketua, habis saya. Udah ketua ini dah luar biasa sabar. Tapi ingin saya sampaikan, hadirin, kenapa saya ingin mengajak biji ini kita kembangkan. Minimal kita dakwahkan ke anak cucu kita. Saya tahu betul Abi ini, hadirin. Saya pernah memegang 42 kakak di Pulau Batam. Tak banyak, sekitar 80-an. Lebih kurang majelis kita seperti inilah, Ayana. Saya tahu betul rasanya jadi Abi. Abi itu luar biasa, hadirin. Kita ini tak rasa hari ini karena kita tak pernah kembangkan biji yang kita makan itu. Coba kalau kita kembangkan, kita tahu Abi luar biasa sabarnya, tegarnya, hadirin. Kami ketua bikin majelis seperti Abi begini sama. Kadang-kadang kita baca ratib sendiri, kita yang aminkan sendiri, ya begitu memang.
Tapi yang ingin saya sampaikan, kita jangan merasa sudah ini udah banyak kita berbuat. Jangan. Maksud saya begini, ada satu ilmu yang dibawa oleh saudara kita jamaah tabligh yang belum kita terapkan di sini dulu. Apa? Menjemput bola. Kadang-kadang kita disuruh Abi WA teman, udah Bi, kita udah marah-marah. Padahal kita belum pernah menjemput bola ini. Kita belum pernah menjemput saudara kita ke rumah pas majelis begini, belum kan? Yang tak pernah hadir itu kita jemput ke rumah, jemput bola, benar? Pernah? Belum kan? Kita hanya pakai WA, itu kita ada emosi. Hah? Saya sudah lakukan itu. Makanya saya kadang-kadang tersenyum saja melihat kawan-kawan kita ini. Udah, pakai emosi. Mana orang hadir? Saya pernah cerita nih, Ayanda. Ini musola, itu orang maghrib ketuk-ketuk pompongnya lah. Ini orang Islam. Kita mau azan, dia ketuk-ketuk pompong. Logikanya, apakah kita marah-marah? Pak, ini mau azan nih. Tidak begitu, hadirin dakwah. Tapi apa kita datangi dia? Saya pura-pura aja azan itu saya nggak dengar. Ustaz, udah azan nih. Oh iya, udah azannya. Iya, saya ke masjid. Ustaz sholat gara-gara saya. Berhenti dia, mukul pompong tersebut karena saya pura-pura lupa dengan azan. Coba saya marahnya, Pak, ini mau azan. Tak datang lagi dia musola. Inilah dakwah, hadirin. Dakwah itu indah. Maka kalau kita berdakwah akan ketahuan ini orang mengeluarkan kata-kata dengan emosi atau mengeluarkan sesuatu kata-kata dari hati nurani. Karena sesuatu yang keluar dari hati nurani pasti akan sampai ke hati nurani yang mendengarkan. Maka hadirin kami ingin mengajak, kalau suatu hubungan itu suatu sunatullah, ada masanya erat, ada masanya renggang. Kalau erat, jaga dengan kasih sayang. Kalau renggang, mari kita berdadalah kita jangan salahkan orang lain, kita koreksi diri kita. Mungkin kita yang salah. Saya begitu, Pak. Ketika orang sholat, saya azan, saya qomat, saya imam, saya aminkan, ya Allah, salah apa orang itu? Pertama saya begitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, apakah saya yang salah? Ya Allah, apakah niat saya yang salah, ya Allah? Apakah saya kurang ikhlas mengajak beliau, ya Allah? Sampai begitu hadirin dakwah ini. Maka mari hadirin, kita berdada lapang, kita kuatkan lagi persatuan kita di majelis Nurul Mustafa ini. Kalau kita mau salahkan, jangan salahkan kawan-kawan kita, tapi kita salahkan diri kita masing-masing. Sebelum saya tutup ya, kita selawat dulu lah, boleh kan? Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafi'ni amalan solehan, amalan maqbulan. Kita sama-sama pakai hati dulu kayaknya bisa nih. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafirni amalan solehan, amalan maqbulan. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, semakin sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbeda.
salawat di tempat ini. Mudah-mudahan Allah menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Kami bukan ahli pantun. Demikian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. واهتزل وأرش طربا واستغشارا وازداد القرسي حيبة ووقارا وامتلأت الثمرات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا تجديدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل عمره ترى أنواعا من فهره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بحطق وبإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا للذي أيها المبعوث فينا
وارحمنا جميعا بجميع هدينا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ustaz Naim, Saya tadi nampaknya Ustaz Ari sudah berbual pasal durian betul. dan rupanya beliau sudah khatam betul tentang durian sampai dikupas dari kulit sampai ke biji. Masya Allah. Dalam ilmu tadi itu mahal. Nah, hari ini mari kita dengarkan bersama mungkin ceramah yang ketiga dan terakhir gitu ya. Dan saya kasih kelulah sedikit. Orang mengatakan anak nelayan menangkap ikan, duduk berdayung di atas sampan. Senyum beliau kita rindukan, senyum manis macam Syahrukan. Masya Allah. Kira-kira siapa lah tuh? Kalau gitu Ustaz, kata orang kumis-kumis hendak dicukur, Masya Allah. wajah berkilau tanpa pun kumis. Luar biasa. Manis-manis si orang timur, nah beliau inilah yang paling manis. Begitu. Baiklah, memang senyum beliau memang manis, tumbuh cantik bunga melati, tumbuh pula di tengah kota. Betul. Senyum beliau memikat hati istri beliau tercinta. Masya Allah. Memang saya sama beliau ini pun dah lama rindu. Masya Allah. Kata orang, ramai orang saling menyapa sambil diiring musik yang syahdu. Kepada Pak Aziz, lama sudah tidak berjumpa, di dalam hati terasa rindu. Masya Allah. Baiklah, mari kita dengarkan bersama nasihat penting daripada penasihat Majelis Nurul Mustafa kepada Bapak Haji Aziz Kazimjo. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu ala rasul karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan, kami hormati para habaib yang hadir pada malam hari ini, para penasehat Majelis Nurul, ayahanda berdua, ayahanda senama dan ayahanda kita, mudah-mudahan tahun ini dipanggil Allah Haji nih. Ayahanda Abdul Ghani Waliulu, Ketua Majelis Nurul Mustafa, yang mudah-mudahan tahun ini kita juga pesta dia wisuda, dan seluruh Saibul Majelis Nurul Mustafa dan anak-anak sekalian yang mudah-mudahan kita semua diberkahi, diridhoi, dirahmati oleh Allah dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ini majelis sungguh luar biasa, satu majelis 3 orang diminta, luar biasa. Alhamdulillah, tadi ayahanda kita sudah sampaikan tentang integritas. Kata orang PDI itu satunya kata dan perbuatan, Masya Allah. Berat. Tadi Bang Ari bicara tentang dakwah, ya. Maka saya nggak tahu bicara tentang apa. Tapi intinya bahwa 2 saja yang ingin saya sampaikan untuk bekal kita. Ini tadi Ustaz Ari ngomong apa namanya tentang jamaah tabligh ya. Nah,
ini kita tiru sedikit. Jadi jamaah tabligh itu adalah bagaimana menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu mereka berdakwah dari rumah ke rumah, menyapa dari rumah ke rumah untuk mengajak itu kepada Allah yang berkaya. Terus tadi yang disampaikan oleh Nanda Aziz, kemudian Nanda Ari, sebenarnya intinya apa? Maka ada amalan daripada 6 sifat yang kedua, yaitu mengikuti Rasulullah. Jadi amalan yang pasti diterima, ada amalan yang mencontoh Rasulullah. Itu. Jadi barang siapa melakukan amalan tidak mencontoh Rasulullah, maka kemungkinan belum diterima amalannya, tidak diterima amalannya mungkin. Ya, artinya keikhlasan dalam beramal, penyandaran dalam beramal, ini semua wajib mencontoh cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga baru kita akan paham. Kata orang, siapa mengenal dirinya, kata ulama, siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal amal ibadahnya, maka dia mengerti jalan pulang kepada yang menciptakannya. Maka setiap orang dicontohkan pada 25 Rasul yang diajarkan kisahnya pada kita, itu dicontohkan sebagai bekal kita untuk bisa mencontoh seperti itu. Kehidupan kita ini penuh warna, pastilah, dari kehidupan terkecil di rumah tangga sampai kehidupan besar atau menengah di majelis dan kehidupan besar di negara ini. Ya, banyak contoh-contoh. Ada orang yang keluarganya rukun, taat, barokah, rahmat. Ada yang tidak. Mereka ada perkataan para ulama bercerita. Ada pertanyaan, kami lihat di TikTok ya, pertanyaan. Ada orang yang pintar, alim, ya, tapi dikasih miskin oleh Allah. Ada yang tidak alim, tapi dikasih Allah hartanya banyak, kehidupan dunianya sejahtera. Nanti bertanya, kenapa seperti itu? Ini kisahnya, pertanyaan ditujukan kepada Allah. Itulah buktinya bahwa rezeki yang Allah beri bukan ukurannya adalah aku yang punya hak prerogatif untuk memberi. Maka orang yang tadi pintar, dia harus bersabar. Memang bukan urusan rezeki, bukan urusan. Pelajaran kehidupan ini semua, ini kalau orang Islam harusnya sadar bahwa kapan dia di dunia. Orang Islam di dunia itu mulai sejak ibunya melahirkan dia sampai dengan nanti Allah menjemput ajalnya melalui malaikat pencabutnya, itu dunia. Dunia ini adalah apa? Dunia bagi orang Islam sama dengan ibadah. Jadi dunia ini adalah tempat kita melakukan ibadah untuk kembali pada Allah. Yang mana yang Allah siapkan kamarnya, kamarnya udah dia tegaskan dua. Ada kamar yang baik, ada yang kamar tidak baik. Maka dunia ini adalah perjalanan. Maka ada yang bilang dunia ini hanya tempat persinggahan. Ada orang bilang juga dunia ini jembatan. Ya, jembatan kita untuk menuju kepada kehidupan kekal abadi. Ya, maka perlu hati-hati, menata hati untuk diri. Majelis saja, misalnya tadi Bang Ari cerita, kita tugasnya nyampaikan, mengajak, tapi jangan kecewa ketika orang tidak datang atau tidak penuh, karena itu sudah bukan urusan kita. Kemudian terjadi persinggungan, kita balik aja, balik sadar, sebenarnya Allah jugalah
yang memperkenankan kejadian itu terjadi pada kita dan saudara kita. Artinya Allah juga lah yang memperkenankan ada kesalahpahaman kita. Nah kalau kita balik-balik aja, kalau kita sama-sama sadar untung rugi daripada kita ini panjang-panjangkan persoalan sesama kita, maka kita tidak akan kembali dengan baik, ya. Karena ada dua kunci yang harus kita pegang supaya kita ini dijamin untuk masuk pada surganya Allah Subhanahu wa taala selain ibadah kita adalah dua. Dua ini adalah kata para ulama silaturahim dan silaturahmi. Silaturahim itu kepada siapa? Kepada yang sama-sama rahim dengan kita. Silaturahmi kepada kita semua yang ada. Ya. Jangan sampai salah hati, jangan sampai rusak itu. Kalau rusak itu, maka kita agak repot ya, akan disidang dulu. Kalau kita pulang lempeng, coba ruginya kita nih kalau kita nggak lempeng sama orang. Pada saat nanti kita dipanggil, saya kebetulan tadi baru saja hadiri takziah ada teman meninggal. Kalau kita pikir-pikir kalau orang nggak suka sama kita, mungkin dia nggak datang takziah gitu ya. Terus nggak datang sholatin kita, itu kan bahaya. Jadi kita baru bercanda 3 hari lalu, 4 hari lalu. Waduh, Pak Ajis kita ini sudah menuju tua sama-sama. Iya. Dia bilang kalau umur itu kalau ikut abjad huruf A, Mbak kita Ajis duluan. Nggak apa-apa, saya duluan. Kalau kamu huruf W, pada saat kamu meninggal orang semua sudah nggak ada, udah pada A, B, C sudah habis kan. Maka pas meninggal tidur di samping kuburan, pada saat meninggal guling aja bercanda. Nah jadi intinya bahwa kita benar-benar harus contoh pada Rasul. Kita majelis musyawarah, kita salawat katanya, kita bersalawat pada Rasul supaya kita ini dekat dengan Rasul. Itu wujud dalam tindakan iman itu kan tidak hanya dalam lisan, kalau kita hanya perkataan, hati, tapi perbuatan juga. Maka perbuatan itu kita harus betul semua kembali kepada Allah. Bangun subuh kesiangan, ya nyesal bangun siang, tapi kembali lagi ya Allah kasih bangun kita siang, kita minta maaf aja lah ya, kita sholat juga, kan begitu kira-kira. Jadi pokoknya semua sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi-pagi bangun, ingat ya Allah hari ini semua yang saya lakukan ini niat ibadah. Kalau ada yang salah mohon Allah maafkan karena sebagai manusia. Jadi salah ingat Allah, benar ingat Allah, ya. Jadi semua sandar pada Allah. Itulah Rasulullah. Coba Rasulullah yang maksum karena ingat Allah, karena artinya dia mau istighfar. Ada riwayat bilang 1 hari, saya kurang-kurangnya 70 kali. Ya. Ya. Jadi intinya semua ingat Allah. Nah, atas kelemahan-kelemahan kita juga kembalikan kepada Allah supaya kita kembali nanti juga betul-betul menuju kepada Allah yang hakiki, ya Allah yang abadi tersebut. Ya, jadi jangan pernah kita salah ambil langkah, salah mengambil keputusan sehingga merusak silaturahmi dan merusak hubungan kita sama kita. Ada kesempatan, mari kita dekatkan diri kepada Allah. Setiap hari Abi melakukan ibadah dakwah, ada kesempatan hadir, ya, karena selesai Abi dengan itu tidak lihat banyaknya, ya, beliau sebagai pendakwah selesai. Nah kita ini ambil bagian apa tidak? Kita doakan Abi dan Umi serta seluruh keluarga besar ini Allah jaga, Allah rahmati supaya menjadi asbab hidayah di Tanjung Pinang ini dan Indonesia. Besok insyaallah siang Abi udah kembali ke Indonesia, perjalanan kembali, kita doakan perjalanannya lancar ya, sampai di Indonesia bisa bergabung dan memimpin kita semua kembali. Dan mudah-mudahan Majelis Nurul Mustafa ini
bisa menjadi tadi asbab hidayah untuk masyarakat Tanjung Pinang. Dan bagus tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hari, silaturahmi balik kembali kepada teman-teman kita yang pernah rajin, yang hari ini banyak kesibukan, mudah-mudahan bisa kembali bergabung. Sampaikan saja kalau sempat, mudah-mudahan ya. Sudah itu kita dalam kehidupan yang penuh warna, apalagi sekarang jalan-jalan di Tanjung Pinang sepi Bang Rema. Kenapa ya? Kedai kopi juga sepi. Jadi mereka pasti di rumah-rumah itu ya. Kalau orang provinsi katanya TPP-nya belum cair-cair 3 bulan. Orang kota apa sama juga kan itu. Sama juga. Berarti orang provinsi nggak gajian-gajian, orang kota lambat-lambat gaji, kedai kopi nggak didatangi kan gitu. Jadi ini semua sepi. Bagus kita duduk salawat saja ya. Baik, demikian. Mudah-mudahan Allah terus kumpulkan kita dalam majelis ini sampai dengan Allah panggil pulang kita. Ya, saya juga siang tadi dihubungi dari TVRI untuk minta kesediaan. Saya minta nanti Abi pulang dulu untuk apakah mau kita dibiarkan enggak ya. Tapi dari majelis ibu-ibu mudah-mudahan lah ya, jadi bisa dakwahnya Nurul Mustafa juga bisa lewat TV. Amin. Amin, amin. Nah, dan ini yang kita mohon dukungan daripada semua. Demikian itulah dari saya. Ada pesan dari Daik, salam hangat Sultan Bintang. Kalau yang saya sampaikan baik, mohon tuan-tuan untuk sebarkan. Masya Allah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjudu fi kulli zaman. Al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'budu fi kulli makan. Al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-madhkuru bi kulli lisan. Al-madhkuru fi kulli lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'rufu bil ihsan. Al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman min zawalil iman. Al-aman, al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Ya qadim al-ihsan. Amlak alayna min ihsan. Tamlak alayna min ihsan.
إحسانك القديم يا هنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين وسر الأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا